श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे सप्तषष्टितमः श्लोकः। कालस्योत्पत्तितः प्राक् परमपि च लयात् कालनास्तित्ववादी स्वोक्तिव्याघातभग्नो न वदति यदि तत्को वदेत् कालसृष्टिम् आप्तस्तस्तृष्टिवादः तदुपधिपरिणत्यादिभिः सार्थकः स्यात् नो चेत् तत्रापि पूर्वपरवचनहतिः दुर्निवारप्रसङ्गा इति। इतः पूर्वतनश्लोके आचार्याः कालस्य कालतत्त्वस्य परमात्मातिरिक्तत्वम् उक्त्वा अस्मिन् श्लोके कालस्य नित्यत्वं वदन्ति। तत्र केचन तान्त्रिकाः कालस्य उत्पत्तिं कथयन्ति। तदेव उच्यते कालस्य उत्पत्तितः प्राक् परमपि च लयात् कालनास्तित्ववादी। यः कालनास्तित्ववादी, कालः नास्ति इति यः वदति, सः किं वदति? कालस्य उत्पत्तितः प्राक् नाम कालस्य उत्पत्तेः पूर्वम् एवं कालस्य नाशात् परं कालः नास्ति इति वदति। तर्हि तत्र तस्य वचनं यदि पश्यामश्चेत् कालस्य उत्पत्तेः पूर्वम् इति वदति। पूर्वं नाम कालमेव बोधयति खलु। कालस्य लयात् परम् इति वदति। तर्हि तदानीमपि परशब्देनापि कालः एव सूच्यते। तर्हि तदेव उच्यते स्वोक्तिव्याघातभग्नः सः कालनास्तित्ववादी भवति। यः कालः नास्ति इति वदति, नाम कालस्य उत्पत्तेः प्राक् एवं कालस्य लयानन्तरं कालः न विद्यते इति वदति, सः स्वोक्तिव्याघातभग्नः भवति। नाम स्ववचनेनैव तस्य विरोधः जायते। कथं? कालस्य उत्पत्तेः प्राक् कालस्य लयात् परम् इति वदति, नाम उत्पत्तेः पूर्वम् एवं लयात् परं कालः नास्ति इति वदति। तर्हि उत्पत्तेः पूर्वम् इति पूर्वशब्देन अपि कालः एव सूच्यते। कालस्य लयात् परम् इति परशब्देनापि कालः एव सूच्यते। अतः यः कालः नास्ति इति वदति तं खण्डयितुम् अन्या युक्तिः नापेक्षिता, स्ववचनेनैव तस्य विरोधः अस्ति इति सूचयन्ति आचार्याः। स्वोक्तिव्याघातभग्नः न वदति यदि तत् तदानीमपि कालः नित्या एव। अतः एतादृशस्थितौ को वदेत् कालसृष्टिं? कः मूर्खः कालसृष्टिं वदेत् इति वदन्ति। तर्हि आप्तस्तत्सृष्टिवादः, आप्तः कालसृष्टिवादः आप्तः नाम आप्तेन प्रोक्तः। तत्र महाभारतवचनम् अस्ति एवं, सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुभिः इति। तर्हि महाभारते व्यासेन उक्तं खलु, अतः आप्तप्रोक्तः इति उच्यते। तर्हि पाशुपतम् इत्यपि प्रमाणम् इति व्यासेन प्रोक्तं खलु। तर्हि किमर्थं पाशुपते मते या कालसृष्टिः उक्ता सा किमर्थं नाङ्गीक्रियते इति चेत् तत्र उच्यते सः आप्तप्रोक्तः तत्सृष्टिवादः कालसृष्टिवादः कथं तस्य समन्वयः कर्तव्यः इति चेत् तदुपधिपरिणत्यादिभिः सार्थकः स्यात्। तदुपधि परिणति, तत् नाम कालस्य उपाध्यवच्छिन्नस्य कालस्य उत्पत्त्यङ्गीकारेण सः वादः समर्थयितुं शक्यते। नाम अधुना यः नित्यः कालः सः अखण्डः कालः, परन्तु अधुना मुहूर्त घटिकादि उपाधिविशिष्टः यः कालः अस्माभिः व्यवह्रियते सः कालः उत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते। तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। अनन्तरम् एकस्यैव वस्तुनः परिणामविशेष
వశాత్ పరిణామినః ఏవ ఉత్పత్తిః ఇతి వదామः. యథా మృదః వికారः ఘటः అవస్థాంతరాపన్నా ఏవ మృత్ ఘటः ఇతి వయం వ్యవహరామः. ఏవం తదేవ శరావः ఇత్యాది రూపేణ. తర్हि పరిణామవశాత్ ఘటः ఇతి వదామः. తర్हि ఘటः ఉత్పద్యతే ఇతి వ్యవహారः దృశ్యతే. परन्तु उपादानभूता मृत् तथैव अस्ति. तद्वत् परिणामविशेष अंगीकारेण परिणामिनः अपि यथा उत्पत्तिः इति व्यवहारः श्रूयते तद्वतेव अत्रापि कालसृष्टिवादः समर्थनीयः. नो चेत् यदि एवं नाङ्गीकुर्मश्चेत् तत्रापि नाम आप्तवचनेपि योगः पाञ्चरात्रं वेदाः सांख्यं पाशुपतम् एतानि प्रमाणानि इति यद् आप्तवचनमस्ति तत्रापि दुर्निवारप्रसंगा पूर्वापरवचनहतिः तत्र आपतेत् इति आचार्याणाम् आशयः. दुर्निवारप्रसंगा नाम तत्र या आपत्तिः भवति सा आपत्तिः निवारयितुमेव न शक्यते. अतः पूर्वापरवचनहतिः नाम पूर्वापरवचनव्याघातः यः भवति सः निवारयितुमेव न शक्यः. अत एव कालः नित्यः इति अंगीकर्तव्यः इति आचार्याणाम् आशयः. तत्त्वमुक्ताकलापम् अने ग्रन्थंलो 67వ శ్లోకం. ఇంతకు పూర్వోత్తన శ్లోకంలో స్వామి దేశికులు కాలము పరమాత్మ కంటే వేరైన తత్వము అని విషయం చెప్పి ఈ శ్లోకంలో కాలము యొక్క కాలతత్వము యొక్క నిత్యత్వాన్ని సాధిస్తున్నారు. కాలస్యోత్పత్తితః ప్రాక్ పరమపి చలయాత్ కాలనాస్తిత్వవాదీ స్వోక్తి వ్యాఘాత భగ్నో న వదతి యది తత్కో వదేత్ కాల సృష్టిం ఆప్తస్తత్సృష్టివాదః తదుపధి పరిణత్యాదిభిః సార్థకः స్యాత్ నో చేత్ తత్రాపి పూర్వాపరవచనహతిః దుర్నివార ప్రసంగా అనే శ్లోకంతో కొందరు తాంత్రికులు అంటే శైవమత ఐకదేశి వాళ్ళు కాలానికి ఉత్పత్తి చెప్తారు. అంటే కాలస్య ఉత్పత్తితః ప్రాక్ ఈ కాలం అనేది లేదు. ఎప్పుడు లేదు? ఈ కాలం అనేది కాలం యొక్క ఉత్పత్తికి ముందు అలాగే కాలము యొక్క లయానికి తర్వాత కాలం అనేది లేదు అని చెప్తారు. అయితే ఈ కాల నాస్తిత్వవాది ఎవడైతే ఉన్నాడో కాలం లేదనే చెప్పేవాడు వాడు ఏం చెప్తాడు? ఈ విధంగా చెప్తాడు, కాలం యొక్క ఉత్పత్తికి ముందు కాలం లేదు, కాలం యొక్క నాశనానికి తర్వాత అంటే లయానికి తర్వాత కాలం లేదు అని. అయితే ఈ వచనం ఎలా ఉంది? స్వోక్తి వ్యాఘాత భగ్న. ఆ కాలం లేదు అనే చెప్పేవాడు వాడిని ఖండించడానికి వేరే యుక్తి వేరే సాధనం అక్కర్లేదు. వాడి మాట వల్లే వాడికి విరోధం. ఎలాగా? కాలం యొక్క ఉత్పత్తికి ముందు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ముందు అనే పూర్వం అనే పదంతో కాలమే చెప్పబడుతోంది. కాలం లేదు, కాలం యొక్క లయానికి తర్వాత కాలం లేదు అంటే ఈ తర్వాత అనే శబ్దం చేత కూడా కాలమే సూచింపబడుతోంది. అయితే లేదు అనే చెప్తూనే కాలం తెలుస్తోంది అతని వాక్యం వల్ల. అందుకే అతను కాలనాస్తిత్వవాది స్వోక్తి వ్యాఘాత భగ్న స్వ ఉక్తి స్వవచన విరోధేనైవ భగ్న ఖండిత అని. అంటే తాను చెప్తున్న వచనంతో వచనంలోనే విరోధం ఉండడం వల్ల అతను పరాహతుడు అని చెప్తున్నారు. యది న వదతి తత్ ఒకవేళ అలా చెప్పకపోతే కాలం లేదు, కాలానికి ముందు కానీ కాల ఉత్పత్తికి ముందు కానీ కాల లయానికి తర్వాత కానీ కాలం లేదు అని ఆ వచనమే చెప్పకపోతే కాల నిత్యత్వం అలాగే సిద్ధిస్తుంది. అందుకే ఇలాంటి స్వవచనానికే విరోధం కలిగించే మాటలు ఎవడు చెప్తాడు? ఏ వివేకి చెప్తాడు అని అంటున్నారు. కోవదేత్ కాలసృష్టిం. ఇలాంటి కాలసృష్టి, ఇలాంటి స్వవచన విరోధమైన కాలసృష్టిని ఎవరు చెప్తారు అని. సరే, కాలం నిత్యమని చెప్తున్నారు. మరి మహాభారతంలో సాంఖ్యం యోగః పాంచరాత్రం వేదాః పాశుపతం తథా ఆత్మ ప్రమాణాన్యేతాని నహంతవ్యాని హేతుభిః అని వ్యాసవచనం ఉంది కదండి.
మరి వ్యాసుల వారంటే ఆప్తులు కదా, మరి ఈ ఆప్తవచనం పాశుపతం అనే తంత్రంలో కాలోత్పత్తి గురించి చెప్పబడింది. మరి పాశుపత తంత్రం అనేది ప్రమాణం అని వ్యాసుల వారి వచనం ఉంది కదా, అదే చెప్తున్నారు. ఆప్త తత్సృష్టివాద కాలసృష్టివాద, కాలసృష్టివాదం ఏదైతే ఉందో అది ఆప్తం అంటే ఆప్త ప్రోక్తం, ఆప్తులు అయినటువంటి వ్యాసుల వారి చేత చెప్పబడింది. మరి దాన్ని ఎలా సమర్థిస్తారు అని అంటే దానికి చెప్తున్నారు, తదుపధి పరిణత్యాదిభి సార్థక స్యాత్. తదుపధి కాల ఉపాధి లేదంటే కాల పరిణతి అంటే ఇప్పుడు కాలము నిత్యము అనేది ఏది? అఖండాకారమైన కాలం, అఖండమైన కాలం నిత్యం. ఆ కాలంలోనే వెవ్వేరు ఉపాధ్యవచ్ఛిన్నమైన కాలం, ఈరోజు, రేపు, ముహూర్తము, ఘటిక, అలా మనం లెక్కించే కాలం ఉందే, ఈ క్షణాలు, ఈ నిమిషాలు, ఈ ముహూర్తాలు అని చెప్పి ఈ గంటలు, ఇవన్నీ కూడా ఉపాధ్యవచ్ఛిన్నమైన కాలములు. ఈ ఉపాధ్యవచ్ఛిన్న కాలానికి ఉత్పత్తి చెప్పొచ్చు. ఈ ఉపాధ్యవచ్ఛిన్నమైన కాలానికి ఉత్పత్తి అంగీకరిస్తే ఆప్తవచనం సమర్థించినట్టే అవుతుంది. లేదు పరిణామవశాత్, పరిణత్యాదిభి అంటే పరిణామం. ఇప్పుడు ఒక పరిణామ విశేషం వల్ల ఆ పరిణామం ఏదైతే చెందుతోందో దానికే ఉత్పత్తి చెప్తాం. ఎలాగా? ఇప్పుడు ఆత్మకి జ్ఞానం ఉంది, ధర్మభూత జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం నిత్యం అయినప్పటికీ నాకు ఘట జ్ఞానం కలిగింది అంటే జ్ఞానం ఉత్పత్తి చెందింది అంటే జ్ఞానం పుట్టింది అని చెప్తాం. అలాగే ఒక పటం చూశాను, పట జ్ఞానం పుట్టింది అంటాం. మరి జ్ఞానం నిత్యం అయినప్పుడు జ్ఞానం పుట్టింది అని ఎలా చెప్తాం అంటే ఈ ధర్మభూత జ్ఞానం పరిణామం చెందుతుంది, సంకోచ వికాస రూప పరిణామం చెందుతుంది. ఆ పరిణామం చెందడం వల్ల ఆ జ్ఞానం పుట్టింది అని ఎలా వ్యవహరిస్తామో అలాగే కాల సృష్టివాదాన్ని మనం సమర్థించవచ్చు. ఇలా ఒకవేళ సమర్థించకపోతే ఏమవుతుంది? నోచేత్ తత్రాపి అంటే ఆప్తవచనంలో కూడా పూర్వాపరవచనహతి దుర్నివార ప్రసంగమైనటువంటి అంటే నివారించడానికి వీలు కానటువంటి పూర్వాపర వచనహతి అంటే పూర్వాపర వచన విరోధం అక్కడ ఏర్పడుతుంది ఆప్తవచనంలోనే. అందుకే ఖచ్చితంగా కాల విషయంలో నిత్యత్వాన్ని అంగీకరించి తీరాలి అని స్వామి దేశికుల అభిప్రాయం. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.